السلام علیکم۔ مفکر اسلام امام احمد رضا خان بت پرستی کے آغاز اور اس کے اثرات سے متعلق فرماتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیوں ہوئی کہ سائلین کی محبت میں اس کی تصاویر گھروں اور مساجد میں رکھی گئی، ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی، پھر آہستہ آہستہ وہی معبود ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کافروں نے کہا کہ ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو اور ود سوا یغوث نصر کو کبھی نہ چھوڑو۔ اور اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ ابو جعفر نے فرمایا، ود ایک مسلمان شخص تھا جو اپنی قوم میں ایک پسندیدہ اور محبوب بھی تھا۔ جب وہ مر گیا تو سرزمین بابل میں لوگ اس کی قبر کے آس پاس جمع ہوئے اور اس کی جدائی پر بے قرار ہوئے۔ جب شیطان اس کی جدائی میں لوگوں کو بے تاب پایا تو وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس شخص کے مرنے پر تمہاری بے قراری دیکھ رہا ہوں، کیا مناسب سمجھتے ہو کہ میں بالکل اسی جیسی تمہارے لیے ایک فوٹو تیار کر دوں؟ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کا تیار کردہ فوٹو دیکھ کر اسے یاد کرتے رہے۔ راوی نے کہا کہ اس کی اولاد نے یہ دور پا لیا، پھر وہ دیکھتے رہے اور جو ان کے بڑے کرتے رہے، پھر نسل آگے بڑھی اور آنے والی نسلوں نے اسے اپنا خدا بنا لی اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ الشیخ احمد رضا خان بخاری میں سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب ان لوگوں میں کوئی نیک صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے، پھر اس کی تصویر کو اس میں سجاتے، وہی اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے۔ رسول اللہ نے اپنی اوقات اقدس کے مرض میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو محل سجدہ بنا لیا، اور فرمایا ایسا کرنے والے اللہ عز و جل کے نزدیک روز قیامت تک بدترین مخلوق ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ نہ ہوتا تو قبر اطہر کھول دی جاتی، مگر اندیشہ ہوا کہ کہیں سجدہ نہ ہونے لگے، لہٰذا احاطے میں مخفی رکھا۔ سابقہ امت نے اپنے سائلین کے ساتھ کس قدر غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معبود کے درجے پر فائز کر دیا۔ دوسری طرف اس حقیقت کی جانب رہنمائی فرمائی کہ اس دور کے علماء عقیدت توحید کے فروغ میں سستی اور کاہلی کے مرتکب ہوتے ہوئے، جس کی وجہ سے ان میں عقیدہ توحید کا علم اڑ گیا۔ سب سے پہلے پیغمبر تھے آدم شفیع، شیش کو ان کے بعد نبوت ملی۔ تمام انبیاء کرام اور رسولوں نے واحد لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور شیطان مردود نے اولاد آدم کی دشمنی میں لوگوں کو شرک کی جانب بلایا۔ اس نے یہ مکاری براہ راست نہیں کی، بلکہ کسی نہ کسی برگزیدہ شخص کی شہرت، عوامی مقبولیت اور اس کے حوالے سے عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں اس قدر بٹھایا کہ لوگ اس شخصیت کو اپنی دینی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ یا وسیلہ سمجھنے لگے۔ دنیا میں آج بھی ایسی قومیں بڑی تعداد میں موجود ہیں جو خدائے واحد کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہے۔ بت پرستی اس سنگین گناہوں میں سے ایک ہے جسے حق تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ دیگر گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بت پرستی، شرک اور کفر کو بغیر توبہ کے معاف نہیں فرمائیں گے۔ مختلف قومیں مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتی ہیں اور ان کے پوجنے کی نوعیت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ایک کی طرز عبادت جدا ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے کس نے شروع کی؟ بت پرستی کا آغاز کیسا ہوا؟ اس کے متعلق جاننے سے قبل یہ جان لیں کہ بت پرستی کیا ہوتی ہے۔ بت پرستی میں لوگ کسی شخص یا شبیہ کی ظاہری شکل و صورت، لکڑی، دھات، پتھر یا مٹی وغیرہ بنا کر اسے معبود گرانتے ہیں اور اسے اپنی حاجت روا، مشکل کشا اور خدا سمجھتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ اب ہم سوال کے اصل جزو کی طرف آتے ہیں کہ بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی؟ بت پرستی کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس کی ابتدا اس طرز پر ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک اور صالح افراد تھے، ان کی وفات کے بعد لوگ بطور یادگار ان کی مورتیاں تراش کر ان کو اپنے بزرگوں کا نام دیتے تھے، مثلاً ود، شوا، یعوق اور نصر، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں میں جہالت اور بے دینی عام ہوتی گئی اور انہوں نے ان مورتیوں کو معبود کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ یوں بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کی جب وفات ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کی مجلس میں جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کے بت نصب کر دے اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ دے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے اور اس کے بعد لوگوں میں علم باقی نہ رہا تو انہوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ بت پرستی کی ابتدا اور آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ جزیرۃ العرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والے کا نام عمرو بن عامر بن لحی۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی تھڑیاں گھسیٹ رہا ہے، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبود کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نہ اس پر بوجھ لاتے ہیں نہ ہی سواری کرتے ہیں۔ عمرو بن لحی نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا۔ چونکہ شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، چنانچہ اس نے ان کی بت پرستی
को दीन हक समझ कर इख्तियार कर लिया और अपने साथ हेबल बुत लेकर आया और इसे खाने काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का उम्र पेशवा समझते थे, लिहाजा इसकी पैरवी में उन्होंने भी इस बुत की पूजा शुरू कर दी और फिर बुत परस्ती में तरक्की होती गई और ऐसा दौर भी आया कि खाने काबा में 360 बुत रख दिए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना भी बुत परस्ती और सितारों की परस्तिश का ज़माना था। रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र सबसे बड़ा मजहबी पेशवा था, इसी के बनाए हुए बुतों की परस्तिश हुआ करती थी। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहीं भी वाहिदा ला शरीक की इबादत नहीं होती थी, खुद नमरूद खुदा बन बैठा था। कुरान मुकद्दस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ की जुस्तजू का वाक़या बड़ी सराहत के साथ बयान किया गया है कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले कतब सितारे, बाद में चाँद और आखिर में सूरज को माबूद समझा, मगर डूब जाने के बाद आपने जो कलमात अदा किया वो ये है कि मैं तो पूरी तरह अपना रुख उस ज़ात की जानिब कर लिया जो ज़मीन और आसमान का खालिक है और मुशरिकों में से नहीं हूँ। दरअसल शैतान का मिशन ये है कि वो इंसान को रब की परस्तिश से निकालकर गैर अल्लाह की परस्तिश में लगा दे। ज़माने कदीम से हिंदुस्तान बुत परस्ती का मरकज़ रहा है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी 1 अरब से ज़ायद हिंदू अपने हाथों से तराशे हुए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये देवमालाई किस्से कहानियों पर मुश्तमिल अकल से मारवा मजहबी दास्तानें हैं और दीनी तालीमात के आला दर्जे के हिंदू भी बंदर, सांप, चूहे और पत्थर की मूर्तियों के अलावा शिव भगवान और पार्वती की पूजा करते हैं। अब तो आए दिन शब्दाबाज शख्सियात को भगवान समझकर पूजा कर दी जाती है, हत्ता के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन की भी पूजा शुरू हो गई है और इसके नाम से मुंबई में मंदिर भी बना लिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शिर्क को जुल्म अजीम और नाकाबिले माफ़ी गुनाह करार दिया है। अल्लाह का ज़ाती नाम सिर्फ नाम अल्लाह है, बाकी तमाम 99 नाम सिफाती नाम है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और ना ही किसी को अपने ज़ाती इख्तियारात हासिल है। बंदे के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का बख्शा हुआ है और वो जब चाहता है सल्ब कर लेता है। बुत परस्ती की इब्तिदा किसी भी हवाले से हो जाती है। किसी शख्स की शोहरत, मकबूलियत की वजह से लोग इसकी कदर मंजिलत करने के साथ साथ इसकी मोहब्बत व अकीदत में इस कदर मुब्तला हो जाते हैं कि इसकी हर बात पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और इसको अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का वसीला बना लेते हैं, या फिर ख़ुद को बाइख्तियार समझकर इसके सामने या फिर इसकी कब्र को सजदागाह बना लेते हैं। यही बात मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि ये बुत हमारी सिफारिश करते हैं, इनकी सिफारिश के बगैर हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। सूरह बकरा की आयत 186 में इरशाद बारी ताला है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी बंदगी मेरे मुतालिक पूछे तो कह दो कि मैं इनकी शहरत के करीब हूँ और इनकी पुकार सुनता हूँ। कुरान मजीद में सराहत के साथ बुत परस्ती की नफ़ी की गई है और बुत परस्तों को जहन्नुम के अज़ाब एलीम से डराया गया है। मुशरिकीन मक्का ने अपने तमाम बुतों का किसी न किसी तरह रिश्ता अल्लाह से जोड़ दिया था। यही वजह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछने आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अल्लाह वाहिद की परस्तिश का कहते हैं, इनसे आपका क्या रिश्ता है? तो अल्लाह ने सूरह इखलास नाजिल फरमाई, कह दो कि अल्लाह एक है, वो हर चीज़ से बेनियाज़ है, ना इसने किसी को जला है और ना इसको किसी ने जला। इसके इक़्तिदार और इख्तियार में कोई शरीक नहीं है। ये अल्लाह वाहिद है, ला शरीक। और कुरान की सूरत तो में माबूद इलाही होने का खलासा है। अल्लाह समी भी है और बसीर भी, अलीम भी है और खबीर भी, रहमान भी है, रहीम भी, सितार भी है, गफ़ार भी और बाग़ी और मुशरिकीन के लिए कहार और जब्बार भी है। वो अपने हर बंदे को देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की मोहब्बत व अक़ीदत का आलम ये था कि आपके वज़ू के पानी को असहाब अपने चेहरों पर मल लिया करते थे। आप अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम किसी महफिल में बैठे हो और कोई काबिल एहतराम शख्स आए तो खड़े ना हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आपकी रहलत की खबर मिली तो आप तलवार लेकर निकल गए और कहा कि खबरदार, अगर किसी ने यह कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो गए तो मैं इसकी गर्दन मार दूंगा। ये थी मोहब्बत। मगर अल्लाह के रसूल की रहलत के बाद लोगों ने जब उसे खजूर के दरख्त से अकीदत शुरू कर दी जिस पर अल्लाह के रसूल सुलह हदीबिया के मौके पर टेक लगाकर बैठे थे, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दरख्त को उखाड़कर फेंका ही नहीं बल्कि उससे जलवा दिया। आपने लकड़ी के उस मुनबर को भी जलवा दिया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खुतबा दिया करते थे। कहीं लोग आपकी मोहब्बत व अकीदत में इस कदर आगे ना बढ़ जाए कि मुनबर की परस्तिश शुरू कर दे। आपने एक मरतबा तवाफ़ काबा के दौरान हजर असवद के सामने खड़े होकर अपनी तलवार निकाली और कहा, ए संग असवद, मैं इसलिए तुझे बोसा देता हूँ कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझको बोसा दिया है, वरना तेरी हैसियत एक पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं। आज भी आपके इस्तेमाल की बहुत सारी मुकद्दस अशिया तुर्की के अजायब घर और दुनिया के दीगर ममालिक में महते हैं। अल्लाह पाक हम सबका खात्मा ईमान पर करे, आमीन।